Yeah, morning friends. Shivam Jane. The topic of moving coil galvanometer. I have abbreviated it. MCG, moving coil galvanometer. Principle, construction, working, theory. Right? The four parts complete the concept of moving coil galvanometer. And please do remember, when we have did it in 1, 2, 3, 4 subheadings, each and every subheading and each and every statement is a very important thing for more 1 mark, 2 mark and conceptual questions for other exams. Tumba detail age last class matadidini. Now we need to understand or discuss about one particular result, right? One more time I am telling you, we are now dealing with yesterday's result. Yesterday result ತಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ result ಅಲ್ಲಿ some very important things are there which we are now explaining. And all these things very popular for your CET, NEET or any other mains examinations. Now, this expression you will see I is equal to k theta we said. This term inside the brackets, this is what is the galvanometer constant. Galvanometer constant depending upon this, see each and every term yesterday we explained. Torsional constant of the suspension wire, number of turns in a coil, area of the coil, and this B the external induction, and of course this theta, the deflection. This itself is a very popular 3 marks problem or CET problem, NEET problem. Yella kodbiಟ್ಟು will be asked to find I or anything like that, such that this theta substitution. Remember, when we are doing any simplification, all the terms should be in SI units. Andre I ಏನಿರಬೇಕು, ಆಂಪಿಯರ್ ಇರಬೇಕು, number of turns of course, area meter square, B induction, Tesla ಇರಬೇಕು. Of course, this C is also constant. What will be the unit? ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ couple per unit, twist ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Therefore, it is couple ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ per radian ತಗೋಬೇಕು 1 point. So, what is the SI unit of C here? ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. couple per unit twist ಅಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ per radian ಆಗುತ್ತೆ. Now, theta also to be substituted in radians. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 25 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 25 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ 25 ಬರೀಬಾರ್ದು, 25 ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪೈ ಬೈ 180 ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಥೀಟಾ ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ 3 marks ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ನೀಟ್ CET ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ I by theta ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I by theta is equal to C by NAB. C by NAB, or the reciprocal of that, theta by I will write it as NAB by C. Now these two are very, very important parameters that we are now introducing for the first time. Theta by I is equal to NAB by C is called sensitivity of current. Sensitivity of current. Loser ಮಾತಾಡುವಾಗ current sensitivity ಅಂತ ಮಾತಾಡಬೇಕು, right? And the reciprocal of this I by theta, which is C by NAB, is called figure of merit. Figure of merit of course the barital current. Figure of merit of current ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Two important terms, I by theta and theta by I. Naturally, what will be the SI unit ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ SI unit ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ
ಈ ಡಾಟಾನಾಗಿ ನಮಗೆ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಪರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೀವಿ. ಇದಾದರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಪರ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. Well, what is this is now representing physically what is the meaning or significance of this ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎನಿ ಡಿವೈಸ್, ಎನಿ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎನಿ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 characteristics was earlier my statement. You remember what are those characteristics? The first one is sensitivity of the instrument, otherwise called as least count of the instrument. ಏನಂತೀವಿ? Sensitivity of the instrument, otherwise called as least count of the instrument. What is the meaning of that? Maximum possible error using that instrument is called sensitivity. Least count, another is called maximum possible error due to in the measurement is called the sensitivity of that instrument, least count of that instrument. Whereas this figure of merit, therefore now let me take, so sensitivity of current sensitivity of current ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, LC least count ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. whereas least count ಆಗುತ್ತೆ, least count, whereas this one will represent range of the instrument ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. So one more time, ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, the first characteristic of device, measuring device would be sensitivity. The other one is range. What do we mean by range? Range, the maximum value that can be measured by that device. Now the question, and now the important thing is that sensitivity and range, they are always inversely related. And if a device is said to be more sensitive, then by default its range is small. Vice versa. If the range is more, naturally its sensitivity is lesser. ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Already we have discussed ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ರೇಂಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ರೇಂಜ್, ನಾವು ರೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ automatically sensitivity will decrease. That is, now an important statement is, a bold statement is, sensitivity and range both cannot be increased at a time or both cannot be decreased at a time. It is one at the cost of the other. If I need more sensitivity, then we have to forego the range. ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿನ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಒನ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಅಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಐ ಬೈ ಥೀಟಾ, ಥೀಟಾ ಬೈ ಐ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೀವು ಒಂದು ಮಾತು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಡಿವೈಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ because of the constituents with which it is made of. Inevitable also the Muringal galvanometer, they have taken a copper coil and all. So for that reason, even the galvanometer will have some internal resistance. Galvanometer have internal resistance, I will use a symbol here. ನಾನು capital G ಅಂತ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. So galvanometer examples, this symbol has a specific meaning, that is internal resistance.
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್. ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂ ಟೆನ್ಸ್, 25 ohms, 30 ohms, 35 ohms, ಈ ಥರ ವೆರಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ CT ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಾರೆ, ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಾರೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಬೇರೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ ಬೇರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಐಡಿಯಾ. ಪ್ರಿಪರೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಬಲ್ಸ್. ನನಗೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತು, ನನಗೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತು, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಲ್ವಾಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸ್ಮಾಲರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಥರ. ನಾನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ ಮೋರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ್ಥ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ, ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್, I by theta times G and ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್, ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. Multiplied with internal resistance, we will get this as a figure of merit of voltage. Figure of merit of voltage ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ CT ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಕೂಡ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್, I by theta, G and this is figure of merit. 1, 2, 3, ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 3 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವೇರಾಸ್ ನಾನು ಬರೀತೇನೆ ಏನಂತ, theta by I, the current sensitivity multiplied with 1 by Z. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, IR ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ I into R ಬಂದಿರಲ್ವ, I into R becomes V ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ I into R ಆಗುತ್ತೆ. Now this becomes yes ಅಂದರೆ figure of sensitivity of current multiplied not with internal resistance. ಇದೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು 1 by G ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ sensitivity of current divided with the internal resistance will give you sensitivity of voltage. Sensitivity of voltage. ಅದು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೂನಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಡಿವಿಷನ್. ಒಮ್ಮೆ ಅದು ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ 10⁻⁻⁻ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಪ್ಸು, ಮೈಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಪ್ಸು, ಆ್ಯಂಪಿಯರು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಆ್ಯಂಪಿಯರ್. ಮೈಕ್ರೋನು ಮಿಲಿನೂ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮರ್ತೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಡಿವಿಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರ್ತಪ್ಪಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಪರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು CT ಕ್ವಶನ್, ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ವೋಲ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ.
I'm telling you, 99% ಬರೆಯೋದೇ. ಆಂಪಿಯರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್, ವೋಲ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್, SI ಯೂನಿಟ್. ಇಷ್ಟು ತನಕ CET-ನಲ್ಲೂ ನೀಟಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 1 out of 100 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಯೂನಿಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್, ಮೀಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್, ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸನ್ನ ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಥರ ಓದಿದ್ರೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋವೇ 100%, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು 0%. ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ 99% ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು, 1% ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, the way we observe, the way we receive the things or understand the things. ಸೊ ಈಗ SI ಯೂನಿಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಅದೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, SI ಯೂನಿಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಪರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಡಿವಿಷನ್ ಪರ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇದೇನು ಬರ್ತದೆ, ಆಂಪಿಯರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ಯಾಲ್ವಾಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಗ್ಯಾಲ್ವಾಮೀಟರ್ ನಾನು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಗ್ಯಾಲ್ವಾಮೀಟರ್ ನಾನು ಪ್ಯಾರಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? Galvanometer is a low range ammeter. Low range ammeter ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. And also galvanometer is a low range voltmeter also. Galvanometer is a low range voltmeter ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, provided it is connected in parallel. Ammeter provided it is connected in series. ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಮತ್ತು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ನೀಟ್ CET ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್, ಯಾರು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್, ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ B and C. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ನಾನು 10% ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 50% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, 5 ಮಾಡಬೇಕು. ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟನ್ನು ನಾನು 1/10 ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೌ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಎಲ್ಲಾನು ಮೆಮೊರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ನ ಯಾವ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಗ್ಯಾಲ್ವಾಮೀಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು, NIAB, ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಟಾರ್ಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. NIAB ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C ಥೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದರಿಂದ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಬೈ I ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಆರ್ I ಬೈ ಥೀಟಾ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಯಾವುದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಹೌ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಅವರ್ ಮೆಮೊರಿ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೆಮೊರಿ ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೆಮೊರಿ ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೋ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯು. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು, ಇವಾಗ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್, ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಏರಿಯಾ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಅವ್ನು ಎರಡು ಕಾಯಿನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ,
ಪಿ ಅನ್ನು ಕ್ಯೂ 2 ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ 2 ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, 3 ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇವೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟೀಸ್. ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀರಿ. ಯಾರಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 50 ಕ್ವಶನ್, ಆ 50 ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ವೇ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಬರಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ತುಂಬ ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರೋ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೋಚಿಂಗ್ ನೀಟ್ ಸಿ ಟಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದೇನೋ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು 1 hour ಮಾಡಿದರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ವೇ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಈ ಥರ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಏನಾದರೂ ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ½ hour ಒಳಗಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಿದೆ, LHS ಏನು, RHS ಏನು, ವಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ನೌ ಪಾಸಿಬಲ್, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮತ್ತು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ದೋಸ್ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಮರ್ತು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟುಡೇ? Galvanometer is a low range ammeter. Galvanometer is a low range voltmeter ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಈ ಲೋ ರೇಂಜ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಕೊಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಲೋ ರೇಂಜ್ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಲೋ ರೇಂಜ್ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ? ಮಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಮೀಟರ್ 0 to 10 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 0 to 10 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್ ಅಪ್ ಟು 10 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್. ಈ ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು 0, ಸಪೋಸ್ ಇದು 10, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 5, ಈ ಥರ ಇದೆ. ಒಂದು ನೀಡಿದಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಒಂದು ನೀಡಿದಿರುತ್ತೆ. ಆ ನೀಡಿದ ಸೆಂಟರ್ನ ಇದೆ, ಆ ನೀಡಿದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಅಂದರೆ 10 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಐ ಕೆನಾಟ್ ಮೆಷರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಕೇಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಲ್ಲ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಕೇಲ್, ಅದೆಷ್ಟೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್. 10 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆಷರ್ 0 to, ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಸ್ ಮಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಮೀಟರ್ 0 to 100 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆರ್ ಎಸ್ ಇದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋ ಕರೆಂಟ್ಸು 10 ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ 10 ಮಿಲಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 0 to 100 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಂತೀವಿ, ರೇಂಜ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ರೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 10 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ G is equal to 30 ohms ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ IG is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 10 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್. ನೋಡಿ, IG ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ IG? ಕರೆಂಟ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಬೈ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ IG ಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡಿ,
maximum current that the galvanometer can measure, that is called as range. ಅದನ್ನೇ ನಾವು current for full scale diffraction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಇದ್ದೀನಿ? ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಅತಿ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಈಸಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Ig is equal to 10. Ig symbol meaning ಏನು? We call it as range of the ammeter, otherwise called as current for full scale diffraction. And ಇವಾಗ 10 divisions ಇದೆ, or 20 ಇದ್ಕೊಳ್ಳಿ 50 ಇದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಡಿವಿಷನ್ಸು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು, that becomes the maximum value that you can measure. So range, otherwise called as current for full scale diffraction. Now ಈ ಥರ ಲೋ ರೇಂಜ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ ಥರ ಹೌ ಮೆನಿ ಅಮ್ಮೀಟರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಆನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಲೋ ರೇಂಜ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್ನ ಎಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಎ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್. ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು. Low range ammeter converted into high range ammeter ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಲೋ ರೇಂಜ್ ammeter into high range ammeter. Wait for that. Very interesting class coming your way tomorrow. Good day.